الشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور وبين الإعلامية الأستاذة رادة الجوهري اللي كانت حريصة على أنها تحضر أمسيات وصالونات الدكتور، وأصبحت شأني من المغرمين بهذا الشاعر الكبير، وعرضت علي أن تقوم بهذه التجربة. زرت دكتور تيمور وطرحت عليه الأطروحة، والشاعر بكل طيب الخواطر استقبل هذا الخبر وأتاح هذه الفرصة، وبدأت معاناة رادة الجوهري في نقل الشعر ببحوره وأوزانه وتفعيلاته وجمله ومعانيه، وهذا مصاب. فمن منا لم يعاني من تكرار التراجم والترجمات؟ أنا شخصيا وأنا بدرس في أكاديمية الفنون، والأستاذة سميرة يمكن تبقى شاهدي، عانينا من ترجمات شكسبير. كل مترجم بيترجم بأسلوب. في من يحرص على شعر شكسبير، وفي من يحرص على اللغة العربية، وفي من يتصور أن رصانة شعر شكسبير تلزمه أن يبحث عن الجمل والعبارات القديمة التي تستغلق على الكثير من الأذهان، وهذا مصاب. لذلك في رحلة الترجمة أنا كنت مشفق على الأستاذة رادة من هذه المعاناة، خاصة لما نعرف إن في معاني وألفاظ خاصة بالعرب، لا وفي معاني وألفاظ خاصة كل الخصوصية بأهل مصر. فكيف لنا أن نوصل هذا المعنى إلى الناطق باللغة الإنجليزية؟ فيعني أنا بأسجل عظيم إعجابي بالأستاذة رادة الجوهري ومجهوداتها اللي بنحتفي بيها النهارده، لأن الحفاوة بالدكتور تيمور هي على مدار. Egypt speaks to the world. I am Egypt, letting the giant journey out of the bottle and saying to my people, I'm at your beacon call. From absence I'm back. I slumbered a little on the arm of the time until he folded his arm from under my head to wake me up again. He said, wake up, God's dearest country. You are the scabbard. Whoever intends to harm you, God will drop him dead. I am Egypt, mother of civilizations. I erected their beacon 7,000 years ago and strengthened their immortal pillars. I am Egypt, who first cultivated the land, who first tamed animals. When all peoples were nomadic hunter-gatherers, I am Egypt, who first wrote poetry in war and love, who first celebrated the season of the harvest with songs. I am Egypt, who first controlled the river's flow until it became that running stream. Through my green fingers to endow fertility to all plains. I am Egypt, who first believed in the doctrine of the One, who first performed prayers to God Almighty and built him houses of worship. I am Egypt, the first who carved the rocks and departed it with eloquent meanings. I was the first who inscribed the alphabet and paved the way to glory. I am Egypt, who first guided people not to kill a soul, not to plunder the will, and not to lie. Since a man's worth is hidden in his words, even when his hands are restrained,
I am Egypt, mother of civilizations, a pioneer of all narratives, residing in the conscience of life. Egypt is the beginning of all tales. I am the heart of consciousness, but for a brief oblivious moment, brought about perhaps by few rotten apples, whom I showed patience in the hope that will come to reason, but not anymore, as they swore. They went back and forth and said that I am dead, and my anger became forever and ever out of flame. A festering corruption multiplied, little by little. The corrupt inserted tubes into my body, with which they sucked my blood over and over until the veins were blown. They took the anointed air out of my lungs to the outer space. The night grew pale, and my well-being was about to come to an end. They thought they can turn my head wherever they want, yet they didn't know they were trapped, as my silence was their bait. I then turned the table on them. So long was my patience, like to a camel. My fierce anger finally flares. I am Egypt, with crowning glory, and out of prison I come back, honorable and free, as I once was, and as I should always be. I am back, walking in the halls of my palaces once again, to declare myself the only mistress here. From my journey in deep darkness and oppressive heat, I am back, repairing my ceiling, fixing my fence, and opening the doors that are locked. I wipe the tears off my little son's face with the palm of my hand and patch up the wounds of the elder with the other. After all, they are all mine. They have only me. I am Egypt, from prison and exile I am released. From all symptoms of disease I am cured. To hold my status in the Arab world, leader of the Arabs I am, though I failed to show up for a while, just as lightning doesn't strike when rain clouds gather in the sky, but the dawn always breaks on time. It is the cycle of the earth around the sun. Shaking of water as I rise, I came up with a guiding map to the Arabs. To its totems they will bow. I am Egypt. معلش انا اسف، احنا بنرحب بالدكتوره منال عمر والاستاذ عادل الحجار من كبير خبراء السياحه معانا هنا في الاحتفاليه النهارده، وعايزه ألمح لحاجه هي العمل الجماعي. على فكره التيم ورك شيء جميل بنفتقر اليه في مصرنا الحبيبه. نتمنى ان هو يبقى زي الاجانب بيعملوا قاموس قايم عليه تيم كامل، وعشان كده دايما بيعملوا ابديتنج للقواميس، دايما قواميس مستحدثه. عندنا ما بيحصلش كده في القواميس. فهي كانت تجربه جميله مع سلوى ان احنا يعني متفاهمين مع بعض، عرفنا نطلع العمل ده باخلاص. يعني هم 14 chapters، هي عملت 7 وانا عملت 7، كتبنا مع بعض الترانسليتورز بريفس. فما بنسيبش يعني الفضل لنفسي، يعني الفضل لله اولا، ثم لمجهودنا مع بعض، ثم للدكتور مصطفى رياض الاديتور العظيم اللي استنيناه يعني طال انتظارنا له عشان يطلع العمل ده. وطبعا اللي شجعنا اصلا على الترجمه الادبيه هي دكتور حسين علي اللي هو مدير قسم دراسات اللغه العربيه والترجمه بالجامعه الامريكيه بالقاهره، هو اللي خلاني ادرس الترجمه الادبيه. فلولا ان انا درست ما كنتش تعرضت للحاجات دي. اعتقد الله اعلم، بس اعتقد اني ما كنتش افكر في ترجمه كتاب الا لما اخوض تجربه مع الطلبه واحاول. يعني انا بس حبيت اقول ازاي الواحد قدر يقتنع ان ممكن يترجم حاجه، وطبعا حاجه بصعوبه الشعر الرائع بتاع الدكتور تيمور كانت عمليه صعبه جدا يعني. وطبعا بشكر الاستاذ احمد ماهر لان هو كان ليه فضل عظيم جدا في ان هو يشرح لي المصطلحات
الغائبة عني خالص ويشرح لي يدري يا أستاذ أحمد، يدري القمح والصبوات والأغوات وحاجات صعبة جدا قاعد يشرحها، أنا معرفش أشرحها خالص بطريقته طبعا. بس هو طبعا لحضوره المستمر في الصالونات الثقافية للدكتور تيمور، فهو طبعا يعني يقدر يعرف كتير أكتر مني طبعا مع الخبرة. لكن أنا قد إيه سعيدة جدا إن أنا استفدت بالتجربة دي، إني أول ترجمة تصدر ليا مذكورة النجاح لينا، يعني إنه يكون ترجمة أدبية شعر. يعني أعتقد إن ده من الحاجات الصعوبات اللي يعني يا رب نعمل دايما حاجات ممكن تفيد الناس يعني. عفوا، يعني هو طبعا بشكر الاساتذه التكنيشن والمصورين ورجال الاعلام، بس هم بينسوا ان احنا في عرس وفي احتفاليه، وبينسوا ان احنا بصدد حاله خاصه جدا، ان احنا بنتكلم عن لغه الشعر. حرفتهم واخداهم وبرضه لا زالوا بيتكلموا. اعمل ايه؟ اجي ابوس راسك؟ انا مستعد ابوس راسك. يعني الناس من حقها تسمع. الناس مش جايه تسمع اللي بيتكلم ورا. انا اسف جدا. ميرسي. معرفش حظي بقى في الوهله يجي بعد فناننا الرائع الرائق الحس احمد ماهر، والحقيقه هو يقرأني من الداخل او يقرأ شعري من الداخل. يعني زي ما بيقولوا 1+1=2، لا في الواقع عندما يمثل شعري واحد وأداؤه العظيم واحد بالتأكيد النتيجة بتبقى 3. يعني الحقيقة أنا اخترت القصيدة الرئيسة كما يقولون، أو القصيدة العنوان أقصد، مصر تولد من جديد. أنت جاهزة يا أستاذة رضا؟ طيب أنت طبعا دولة الرئيس هو اللي علمني إزاي ما أقولش القصيدة الرئيسية ولكن تبقى القصيدة الرئيسة. فده يعني من أفضال كثيرة علي، والحقيقة أنا يعني شديد الامتنان لحضوره، فهو يكرمني ويكرمني دائما بحضوره. مصر تولد من جديد. أنا بضم صوتي لصوت الأستاذ أحمد ماهر إن أنا هتوقف تماما لو سمعت همهمة، لأن الشعر ضد الهمهمة والهمهمة ضد الشعر، والاثنين لا يلتقيان. يمكن الدكتورة منى أبنان عمر بتفسر نفسيا الشاعر، يعني أنه لا يستطيع أبدا أن يتعامل إلا. أتمنى عليكم السكوت لو سمحت. هي مصر تولد من جديد، هي مصر تولد من حديد، النار تصهرها، النار تصهرها لتنبذ عن جواهرها الشوائب، قد أصابت قلبها الخفاق بالعطب الشديد. النار تصهرها تطهرها وترجعها البهية مثل وجه الشمس في صبح وليد. يا أيها الآتون بركانا يوزع فوق شاشات الدجى الحمم التي في ضوئها نستكشف المستقبل الرغد السعيد. يا أيها الآتون زلزالا يغربلنا ويفصل عن سنابلنا الطفيليات من سوس ودود. يا أيها الآتون كالأنواء من رحم الرعود. يا أيها الآتون كالإعصار مر على مراعي الريح وامتلأ امتلاء بالبشارة والوعيد. يا أيها الآتون من غدنا أبابيلا تصب كويكبات الاستفاقة في الوريد، فلقد تخدرنا طويلا
مضغة الأفيون كانت رؤية، وأرائك التحشيش كانت مجلس الرأي السديد. يا أيها الآتون من مصر التي لم تأت بعد، بكل كف ساعدونا كم يساعد ساعد الجد الحفيد. ولتنهضونا صفحة مش قادرة تقلب. ولتنهضونا أيها الآتون من خلف المدى، نحن التصقنا بالمقاعد من زمان التزمنا فيه وضعا جانبيا للقعود. نحن اكتسينا بالتراب فنفضونا، واتسخنا نظفونا جيدا، لا يرفض التنظيف غير الميتين، ونحن ما زلنا على قيد الوجود. نحن اهترأنا فارتقونا وانتصرنا كالهباء، فلملموا منا الكواحل والخواصر والأصابع والجيود. نحن انكسرنا جبرونا وانجرحنا فاسعفوا نسف الجراح، وحاذروا حاذروا أن تقفلوا الجرح العميق على صديد. الآن نعترف اعتراف العالقين بذنبهم. نحن انحنينا فامتطانا كل طاغية، ركعنا تحته وأمامه اخترنا السجود. فلتنصبوا منا الظهور لترفعوا النير المطأطئ للرقاب، وعلمونا كيف ننزع عن معاصمنا القيود. نحن افترشنا خوفنا ثم التحقنا بالأنانيات، أنكحنا رجال المال والسلطان بلدتنا، أنكحنا رجال المال والسلطان بلدتنا، فأنجبت الذين يراهنون على القوادة والبغايا الآكلات من النهود. إذ أقطع العهر القطائع والقلائد والجوائز والمآكز للذين لهم بكل رذيلة باع مدين. الآن نعترف اقترفنا ما اقترفنا من سكوت، كي مجرد أن نعيش على فتات المائدات يجود من أصحابها فيها علينا من يجود. إن لعقنا ما تبقى في صحونهم، ولكنا من سلال المهملات تخصهم قطع القديد. هم أنشأوا الأصفار في الضأن السمين، ووفروا لجياعنا ما فاض منهم من عظام أو جلود. نهبوا البلاد جميعا معهم نهبا عظيما، ثم فروا مثل فئران السفينة قافزين على الحدود. كنا ندبب في وعودهم المزيفة المدائح، والمسهل في مواجعه تسكنه الوعود. سرقوا رغيف الخبز من أفواهنا، سرقوا رغيف الخبز من أفواهنا، سرقوا حليب عيالنا، سرقوا دواء عليلنا، وبطونهم هتافة هل من مزيد. سلبوا البلاد وحولوا المليار فالمليار خارج أرضنا، حتى تعرينا وذل عزيزنا وتهدلت منا القدود. يا أيها الآتون من غدنا دعونا نقرأ العنوان يحمله لنا من عندكم ساعي البريد. يا أيها الشبان هذا النيل هذا نيلكم ما زال يجري، يطعم الأطفال يسقيهم ويزرع بسمة مصرية فوق الخدود. من أجلهم لا أجلنا، احموا بمصر حديقة الأطفال هم فيها الورود. نحن اكتشفنا أننا كنا على مصر التي هي في دمانا دون أن ندري. تركناها الفريسة للفساد يصيدها من شاء منهم أن يصيد. كنا قرودا في المحافل
تدعي الأشعار نلقيها البطولة، والبطولة ليست الدورة المناسبة للقرود. نحن اكتشفنا أنكم أجبال آباء سوانا، ليس فينا من يظن بأننا كنا أسود. يا أيها الآتون من غدنا إلينا سامحونا، فالخزائن خاويات، سارقوها قيدونا أرقدونا في المضاجع حيث أدمنا الركود، هم سارقوها سارقونا، نزحوا الضروع وصادروا لسنين لا تحصى الرصيد، هم جرفوا فيروز تربتنا الفريد، هم جرفوه من الصعيد إلى رشيد، لكنكم في بعثها من موتها الأمل الوحيد. يا أيها المطر السماوي الذي يروي تصحرنا فيورق كل ما في صدرنا الكلسي من حجر وبيد. يا أيها الماء الطهور حلوقنا جفت من الصمت المدوي، أنتم النبع الذي انفجر انفجارا بين أرجلنا، وكان السير في الصحراء يذبحنا بسكين من العطش العنيد. يا أيها النهر الذي اجتاز المسافات السحيقة كي يبل شفاهنا، اجتاز الموانع والحواجز والسدود. يا أيها الماء الطهور لتنبئونا مرة أخرى، لتنبتونا مرة أخرى من الحطب الذي صرنا إليه، فلم يقم أبدا لنا في غيبة الفيضان عود. يا أيها النار المقدسة اللهيب لتدفئونا بعد أن أخفى ملامحنا الجليد، ولتخرجونا من توابيت القنوط، وحركونا بعد أن يبست مفاصلنا وأفضينا إلى حال الجمود. يا أيها الآتون من غدكم إلينا، نحن أشباح تحدثكم من الماضي البعيد. أنتم أتيتم مصركم في عز موسمها، أتيتم كالهلال علامة لا يتبع الوقفات إلا يوم عيد. قبل أن ألقي القصيدة أود الترحيب بالفنانة الجميلة خدوجة من ليبيا، شرفتنا النهارده. Egypt born anew. Definitely Egypt is reborn. Certainly she is reborn, refined by fire to eliminate stains from her gems. For her heart was ailing, molten and purified by fire, rendering her beauty as the sun at the crack of dawn. Indeed, she was cleansed by fire, rebuilding the cells in her tissues, one at a time, in order to become as she herself desires. O you who come like volcanoes, spreading lava that light up deep darkness, to reveal to us a happy and prosperous future. O you who come as an earthquake, and by sieving us, you separate the wheat from the chaff. O you who come as stormy thunders issuing from a womb of promise. O you who come as a hurricane which passed by the wind meadows, replete with glad tidings and threats. O you who come from our Moro, wreaking havoc and pouring asteroids of awakening in our veins. For we have been doped for long, as chewing opium passed as a revelation, and hashish sessions were gatherings for sound judgment. O comers from an Egypt which has not come yet, give us helping hands, as a grandson gives support to his grandfather. O comers, rise from the horizons. We stuck to our seats and committed ourselves to sitting sideways. We were covered with dust. Brush the dust of us. We have become unclean. Wash us well. Only the dead reject cleaning, and we are still alive. We were worn out. Patch up the gaping wounds. We were scattered as dust.
Then treat our injuries of the ankle, waist, fingers, and neck. We were broken, heal us. We were injured, rescue us from the bleeding wounds. And beware, for the wounds had not healed properly and was discharging pus. Now we admit we are overwhelmed with guilt. We bowed down, we went down on our knees before tyrants, and before them we lay prostrate. Straighten our backs, lift up the yoke of tyranny, show us how to take off our manacles. We were lifted with fear, we were filled with fear, and dragged ourselves up within our egos. We wedded our country to the wealthy and the powerful. So the offspring were those who value procuring and prostitution, thus making heralds worthy of states and necklaces, worthy of trophies and high-ranking positions. They are those who indulge vices to the extreme. Now we admit that our silence was completely shameful, to live on scraps and let every Tom, Dick and Harry boastfully squander. We licked the scraps of their plates, and out of garbage bin we ate coarse pieces. They did dig their names into fat sheep and left the hungry nothing but bones and hides. The country was totally raped. The people were completely robbed, and in the end they fled like mice out of a ship and crossed the borders. We used to extol their false promises and find solace in them, for a promise is the balm of the hurt in his sleepless night. They stole bread from our mouth, they feed the milk of our babes, they rob the medicine of our sick. They are such gluttons who would eat until their bellies would swell and grow. They ravished the country, they transferred billions abroad, till we became broke. Our honorable dignitaries were humiliated, so we were stripped of all dignity. O comers from our Moro, let's read the address of the letter delivered by the postman. O young people, your Nile has been running, feeding the children, quenching their thirst, and growing a typical Egyptian smile over the face. For their sakes, not ours, protect the children's gardens as they are the flowers of Egypt. It has been believed that we had unwittingly worked against our beloved Egypt. We left it a prey to corruption, to be hunted by whoever wants to. We were dwarfed when attending a forum, claiming to recite poems and demonstrating gallantry. And gallantry does not become the part we played. We discovered that you were sons of different fathers. None of us could ever think we were once like fathers. It was only you who made us see our ever fertile land again. O comers from our Moro, forgive us treasuries were desolate. We were shackled by their thieves. We were put to beds, sleeping a great deal, as if years of fatigue had overtaken us. They are their thieves and ours. They wiped everything off the face of the earth. For years, they confiscated our credit. Our green loan soil was swept away. It was eroded from Upper Egypt to Rosetta. But you are the only hope to breathe life into the soil. They chained us. We were then sent into oblivious songs of abandonment and hopeless longing. And this was met with a resounding silence. You are the spring, that bubbled forth. When we were walking in the desert, we were suffering badly from thirst. O river which runs long distances, bridging barriers and dams to offer us refreshing water. O pure water, staining the wood green, in the absence of flood, we will never become robust. O fierce fire, keep us warm, as we were covered with snow, which had hidden our features. Help us move, for we had sunk into the depth of despair. Help us move, as joint ache made us unable to move freely, rendering us immobile. O comers from your Moro, we were specters who were talking to you from ancient past.
Only you came to Egypt at the height of the season. You wear a sign of a crescent marking the beginning of the feast. يعني شوفوا ازاي حضراتكم كم تكون الترجمة رائعة رائقة، إضافة حقيقية للشعر والشاعر. أشكر الأستاذة هنا الأستاذة سلوى. ويعني الحقيقة قبل أن نختتم هذه أو تختتمها مضيفتنا الأستاذة رادة، أنا الحقيقة بدعوكم لمحاضرة سحرية غدا في دار الأوبرا في المسرح الصغير تحت رعاية المجلس الأعلى للشباب. المجلس الأعلى للثقافة، أنا آسف. الساعة 6. من سوف يلقي هذه المحاضرة التي عنوانها رنين الوطن وعنوانها الجديد، العودة بعدما استمع دولة الرئيس للأستاذ أحمد ماهر في مصر تعود مرة أخرى. فيعني طبعا يعني عندما يكون الأستاذ الدكتور عصام شرف هو المحاضر وهو المتحدث، فأعتقد نحن على موعد مع الجمال والكمال. مفيش تصبير يعني نسمع الدكتور. طبعا يعني قبل ما تنهي مضيفتنا الكريمة الأستاذة رادة، فأنا أكرر امتناني لحضراتكم لحضوركم. من الآن يحضر مثل هذه الملتقيات الثقافية أن يكبل نفسه مشقة